ओंकार। ओ योगे योगे तवस्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं नोतये सखाय इन्द्रं नोतये। ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत। ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः। ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः। ॐ अग्निवायुर्विभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ
परम पिता परमात्मा। ओम ओम रक्षका, ओम सर्वरक्षक, ओम सदा रक्षका, सर्वदा रक्षका, सत्य रक्षका, नित्य रक्षका, सर्वत्र रक्षक। ओम सर्वथा रक्षका, सर्वधा रक्षका, सर्वथा रक्षका, शाश्वत रक्षका, परम रक्षका, जगद रक्षका, विश्व रक्षका। ओम शाश्वत पिता, शाश्वत माता, सर्वपिता सर्वमाता, विश्वपिता विश्वमाता, जगत पिता जगन माता, जगदांबा, जगत जननी। ओम जगतपति, विश्वपति, चित्तपति, चक्षुष्पति, वाक्पति, आपति, परापति, शुभस्पति, दीक्षापति, तपस्पति, व्रतपति, व्रतो वास्तोष, प्रजापति, सर्वभूत। ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता। ओम शाश्वत बंधु, शाश्वत मित्र, शाश्वत सख, परम बंधु, परम मित्र, परम सख, प्रथम बंधु, प्रथम मित्र, सर्वबंधु, सर्वमित्र, विश्वामित्र, सर्वसखा, विश्वसखा। ओम शाश्वत गुरु, गुरूणाम गुरु, परम गुरु, प्रथम गुरु, सर्वगुरु, सनातन गुरु, आदि गुरु, सत्य गुरु, नित्य गुरु, शाश्वत आचार्य, सर्वाचार्य, परमाचार्य, प्रथमाचार्य, सत्य नित्य आचार्य। ओम शाश्वत स्वामी, सर्वस्वामी, सत्य नित्य, शाश्वत राजा, राजाधिराजा, महाराजा। ओम स्वराट, स्वयंराट, विराट, विश्वराट, अनंतराट, ब्रह्मराट, बहुराट, पूर्णराट, सर्वराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश, अर्यमा। ओम सदाधारा, सर्वदाधारा, जगदाधारा, विश्वाधारा। ओम ईश्वरा, परमेश्वरा, सर्वेश्वरा, विश्वेश्वरा, जगदीश्वरा। ओम ईशा, परेशा, सर्वेशा, विश्वेशा, जगदीशा, सर्वभूते। ओम सर्वांतर्यामिन्, सर्वभूतांतरात्मन्, परमात्मन्, परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापक, विश्वव्यापक। ओम सर्वशक्तिमन्, निराकारा, निर्विकारा। ओम न्यायकारिन्, दयालु। ओम अजरा, अमरा, अभय, अनुपमा। ओम नित्य पवित्र, परम पवित्र। ओम सृष्टिकर्ता, धर्ता, हर्ता, भर्ता, संहर्ता, प्रलयकर्ता, पालनकर्ता, निर्माणकर्ता। ओम प्रभु, ओम स्वयंभू, ओम शंभु, ओम शंभु, ओम परिभु, ओम शंभवा, मयो भवा, प्रभवा, विभवा, उद्भवा, सुभवा। ओम सर्वानुभू, विश्वानुभू। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम भूर्भुवस्व। प्रिया, प्रियाति प्रिया, प्रियतमा, प्राणात् प्राण, प्राणस्य प्राण, प्राणाधार, प्राणेश्वर, प्राणपति, जीवनेश्वर, जीवनपति, जीवनदाता,
जन्मदाता। ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराशा निवारक। ओम सच्चित अनंत आनंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुख। ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा मोक्षदा आयुदा विनोदा स्वस्तिदा। ओम 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 ओम। ओम को వందన। ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడ చేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనం। సర్వేభ్యో నమో నమః। ప్రణవ ప్రణామ। ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షలారా, ముముక్షువులారా, విశ్వాత్మ సర్వాత్మ అనంతాత్మ ఆకాశాత్మ శాశ్వతాత్మ శాంతాత్మ బ్రహ్మాత్మ పూర్ణాత్మ పరమాత్మ సర్వాత్మ దర్శన అభిలాష సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, సఫలత గృహస్థం సఫలత, సంతానం, ధరుణ ధరించేవారు, ధారణ చేసేవారు, దివ్య గుణాలను ధారణ చేసి మన సంతానం రాజైతే, రాజ్యానికి రాజైతే, ధర్మానికి రాజైతే, ధర్మరక్షకుడైతే, ధర్మపాలకుడైతే, ధార్మికుడైతే అప్పుడు సఫలం గృహస్థం। భార్య భర్తల వ్యవహారం, వివాహ బంధం సఫలమవుతుంది। ధరుణ సంతానం, ధరించేవాడు, దివ్య గుణాలు ధరించేవాడు, విజ్ఞాన ప్రకాశాన్ని ధరించేవాడు, జ్యోతి స్వహ ఆనందాన్ని, తాను సుఖంగా ఉంటూ ఆనందంగా ఉంటూ తృప్తిగా సంతృప్తిగా ఉంటూ ప్రజలను కూడా ఆ విధంగా ఉంచేవాడే అటువంటి రాజు తన సంతానమై అప్పుడు సఫలత గృహస్థం సార్థకం। అది ఎక్కడో కాదు, సాధించడం ఎక్కడో కాదు, ఇంట్లోనే రతి ఉంది, ఇంట్లోనే ధృతి ఉంది, విధృతి ఉంది, ఇంట్లోనే స్వధృతి ఉంది, అంతా ఇంట్లోనే, అన్ని ధారణలన్నీ ఇంట్లో, ధరించడం అంతా తరించడం అంతా, ధరించిన తరించిన ఇంట్లోనే, గృహములోనే, ఇంట్లో భార్య భర్తల వ్యవహారం కూడా ఇహైవ ఇక్కడే, అదంతా ఇక్కడే, ఇంట్లోనే ఒంట్లోనే, ఇంట్లో వ్యవహారం అవసరం, బహిరంగం కాదు, భార్య భర్తల వ్యవహారం బహిరంగం కాదు, అలాగే ఒంట్లోనే భగవంతుని ధరించాలి, భగవంతుని ధరిస్తేనే ఈ జన్మ సార్థకం, సఫలత,
జీవన సాఫల్యం అంతా ధరించడంలోనే ఉంది. భగవంతునికి మనం ధరుణం కావాలి. ధరుణ, ధరించే సంతానం ధరుణ. భగవంతుని ధరుణం ఉంది. ధరుణం గర్భం, ధరించేది, ధరించడానికి ఆధారం పరమాత్మ యొక్క గర్భం, హిరణ్య గర్భమే ధరుణం. ధారణ చేయాలి దివ్య గుణాలు. ఈ ప్రపంచంలో సఫలత, సంతానాన్ని, మంచి సంతానానికి స్వాగతం చెప్పి, భార్య భర్తలు ఇరువురు స్వాగతం చెప్పి, అటువంటి ఆత్మ పీఠ వేసి, తల్లి తన గర్భాన్ని పీఠ వేస్తుంది, ఆసనం ఇస్తుంది సంతానానికి. కడుపులో బిడ్డ కదలాడుతుంటే అమ్మ సంతోషిస్తుంది. అటువంటి ఆత్మకు స్వాగతం చెప్పి, పీఠం వేసి, రక్షించి, పాలన పోషణ చేసి, ప్రసవించిన తర్వాత మళ్ళీ ఎంతో తపస్సుతో ఆ బిడ్డను రక్షించుకుంటూ ఎన్నో సంస్కారాలు వేస్తుంది. పుట్టకము, గర్భంలో కూడా, పుట్టిన తర్వాత అలా ధారణ చేయించి, ఆ బిడ్డ రాజు అయితే, రారాజు అయితే, చక్రవర్తి సమ్రాట్ అయితే అప్పుడు సార్థకం. అది గ్రహస్థం. జన్మస్థితి, జన్మ సార్థకం కావాలంటే పరమాత్మని ధరించాలి. పరమాత్మ యొక్క దివ్య గుణాలను ధరించి మోక్షం పొందితేనే. ఆనందరాజు కావాలి, ఆనందాలను అందుకోవాలి. మోక్షమే అన్ని సుఖాల కంటే మహత్సుఖం. మహత్సుఖం, మహత్సుఖం మోక్షమే. మోక్షాన్ని అందుకున్నప్పుడే, మోక్ష రాజ్యానికి రాజు అయినప్పుడే. అది గ్రహస్థంలోనే, ఇంట్లోనే. ఈశ్వర దర్శనం ఒంట్లోనే, ఇంట్లోనే, లోపల, అంతర్ముఖంలోనే. బహిరంగం కాదు, బయట యాత్రలు కాదు, లోపలి యాత్ర చేసిన రాజు అలా ఉండాలి. రాజు విద్వాంసుడై ఉండాలి, సర్వరక్షకుడై ఉండాలి, ప్రజలందరి రక్షించేవాడు కావాలి. ఇది గుణాలు. రాజు ఉంటాను, మోక్షరాజు, ఆనందరాజు కావాలి. ఆనందరాజు. అప్పుడు ఈ సత్రం సఫలం. సత్రం, గృహస్థమనే యజ్ఞం సత్రం, జీవనం సత్రం, ధర్మసత్రం కావాలి. మన శాల, మన గృహం ధర్మశాల కావాలి. ధార్మికులకు శాల కావాలి. శాల ప్రవేశం, గృహ ప్రవేశం. గృహంలో ప్రవేశించండి, భార్య భర్తలు ఇరువురు. ఇంట్లో ప్రవేశించి, ఒంట్లో ప్రవేశించి దర్శించండి, ధారణ చేయండి. ఈ జన్మ, మానవ జన్మ సఫలం. రకరకాల సుఖాలు ఉన్నప్పటికీ అసలు సుఖం, నిజమైన సుఖం, నిత్య సుఖం, మోక్ష సుఖమే. అదంతా ఎక్కడో కాదు. ఏ సుఖమైనా ఎక్కడో కాదు, ఇంట్లో, ఒంట్లోనే. సత్రం సిద్ధించాలి, సమృద్ధి కావాలి, వృద్ధి కావాలి, పూర్ణంగా సిద్ధించాలి, పొందాలి, జ్యోతిని పొందాలి, మోక్షం పొందాలి. అమృత, జ్యోతిరమృత, అభూమ, అవారి. అప్పుడే దేవాన్ స్వహ జ్యోతి. దివ్యగుణాలను పొందాలంటే విద్వాంసం,
దేవతలు. విద్వాంసో హి దేవా. విద్వాంసుల చెంత చేరి నేర్చుకోవాలి. శిక్షణ ప్రశిక్షణ. బిడ్డలు కనాలంటే కూడా శిక్షణ ప్రశిక్షణ అవసరం. పెంచాలంటే శిక్షణ ప్రశిక్షణ అవసరం. విద్వాంసులు, తెలిసిన వారు, వివేకవంతులు, అటువంటి వారి చెంత చేరాలి. వారి సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు అర్థం గృహస్థం సార్థకం అవుతుంది. గురువుల, విద్వాంసుల యొక్క శిక్షణ ప్రశిక్షణ అవసరం ఉంటుంది. అప్పుడే గృహస్థం సఫలం. ఈ విషయం గురించి యజుర్వేదం 8వ అధ్యాయంలో, యజుర్వేదే 8వ అధ్యాయం, యజుర్వేదం 8వ అధ్యాయంలో 52వ మంత్రం. ఈ మంత్రం సత్రస్య వృద్ధి అస్య అగన్మ జ్యోతిరమృత అభూమ దివం పృథివ్యా అధ్యారూహాం ఆవిదామ దేవాన్ స్వర్జ్యోతి. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషులు సత్రస్య ఇత్యస్య దేవాః ఋషయః. దేవత ప్రజాపతిర్దేవత. ఛందస్సు నిశ్రుత్ ఆర్షి బృహతి ఛందః స్వరం మధ్యమః స్వరః. మంత్రముల ఉపదేశం పునరపి గృహస్థ విషయే విశేషం ఆహ. గృహస్థం సర్వం ఏతద్ రాజ్ఞః సాధుత్వ ఏవ నాణ్యత ఇది ఉపదేశం. అంటే రాజు ఇలా ఉన్నప్పుడే సర్వం ఏతద్ రాజ్ఞ సాధుత్వం. రాజు సాధువై ఉండాలి, మంచి గుణాలతో నిండి ఉండాలి. సాధుత్వ ఏవ, రాజు యొక్క సాధుత్వమే, మరొక ఉపాయం లేదు. నాణ్యత అంటే రాజు అలా ఉండాలి, సర్వరక్షకుడు ఉండాలి, అన్ని గుణాలు ఉండాలి, విద్వాంసులై ఉండాలి రాజు. అది ఎక్కడో కాదు, గృహస్థంలోనే. ఇంట్లోనే రాజు తయారవుతాడు. అమ్మ గురువు, నాన్న గురువు. ఇంట్లో ఇల్లే విద్యాలయం, ఇల్లే గురుకులం. గృహకులమే ఇల్లే. ముందు గర్భకులం, గర్భంలో ఉన్నప్పుడే అమ్మ అన్ని నేర్పించగలదు అనుకుంటే, అమ్మ భావాలను నింపగలదు, అమ్మ సంస్కారాలు నింపగలదు గర్భంలో ఉన్నప్పటి నుంచి. అప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. ఇటువంటి విషయాల గురించి ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం ఉన్నట్టు చెప్పడం జరిగింది. ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలు, పదపాఠం, పద విచ్ఛేదం తర్వాత మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పినటువంటి పదాలు, పదపాఠం. సూత్రస్య రిద్ధి అసి అగన్మ జ్యోతి అమృతా అభూమ దివం పృథివ్యా అధి ఆరుహామ అవిదామ దేవాన్ స్వహ జ్యోతి. శబ్దాలు ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం సత్రస్య రిద్ధిరస్య గన్మజ్యోతిరమృతా అభూమా దివం పృథివ్యా అధ్యారుహామా విదామ దేవాన్ స్వర్జ్యోతి. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. ఓం మంత్రం చాలా గొప్ప మంత్రం ఇది. సత్రం అన్నారు. సత్రస్య రిద్ధి అస్య అగన్మ జ్యోతి అమృత భూమ దివం పృథివ్యా అధ్యారోహామ ఆవిదామ.
దేవాన్ స్వహ జ్యోతి. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలకు ప్రతి శబ్దానికి అర్థం, ప్రతి పదానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పినటువంటి ప్రామాణిక అర్థం. సత్రస్య సంగతస్య రాజ ప్రజా వ్యవహార రూపస్య యజ్ఞస్య. సత్రం అంటే యజ్ఞం. యజ్ఞ యాగాలు సత్ర యాగాలు ఉంటాయి. సత్ర యాగాలు 12 రోజుల వరకు యాగం చేస్తారు. సత్ర యాగాలు. సంగతస్య రాజ ప్రజా వ్యవహారం రూపస్య. రాజ ప్రజా వ్యవహార రూపం యొక్క యజ్ఞం యొక్క, అంటే ఇక్కడ సత్రం అంటే రాజ ప్రజల వ్యవహారం ఎలా ఉంటుందో అది కూడా యజ్ఞమే. అలాగే మరొక అర్థం భార్యాభర్తల వ్యవహారం కూడా యజ్ఞమే, అంటే దాంపత్యం గృహస్థం కూడా యజ్ఞం. సత్రస్య సంగతస్య రాజ ప్రజా వ్యవహార రూపస్య యజ్ఞస్య రిద్ధి. రిద్ధి సిద్ధి అంటాం. రిద్ధి అంటే సమ్యక్ వృద్ధి, సమ్యక్ వృద్ధి. వృద్ధిలో కూడా రిద్ధి ఉంది. వృద్ధి వృద్ధి వృద్ధి. సమ్యక్ వృద్ధి, సమ్యక్ అభివృద్ధి. సరైనటువంటి వృద్ధియే సమ్యక్ వృద్ధియే రిద్ధి. రిద్ధి అంటే సమ్యక్ వృద్ధి అన్నారు. అది సిద్ధించాలి, రిద్ధి సిద్ధించాలి, సమ్యక్ వృద్ధి, సరైనటువంటి వృద్ధి జరగాలి. అది ఎవరు? నీవే. విద్వాంసుని సంబోధిస్తూ లేదా రాజుని సంబోధిస్తూ, గృహస్థంలో అయితే బిడ్డను సంబోధిస్తూ, ఓ బిడ్డ నీవే రిద్ధివి. ఈ సత్రం యొక్క, ఈ దాంపత్యం యొక్క సఫలత, అసలైనటువంటి వృద్ధి నీవే, బిడ్డను సంబోధిస్తూ. ఇక్కడ విద్వాంసుని సంబోధిస్తూ చెప్పడం జరిగింది. అన్వయంలో ఏ విద్వాన్ ఏ విద్వన్ త్వం, ఏ విద్వాంస్ త్వం అని మహర్షి అన్వయంలో సంబోధిస్తూ చెప్పడం జరిగింది. అంటే విద్వాంసుల కొరకు సంబోధన. గృహస్థంలో బిడ్డ కొరకు లేదా రాజు కొరకు. అంటే నీవు ఉన్నావు. బిడ్డను అనవచ్చు, రాజు అయితే రాజును, విద్వాంసుని. ఇక్కడైతే మహర్షి విద్వాంసుని సంబోధిస్తూ చెప్పడం జరిగింది. నీవు అటువంటి వాడివి, ఓ విద్వాంసుడా. అగన్మ ప్రాప్నుయామ, మేము పొందాలి. అగన్మ జ్యోతి విజ్ఞాన ప్రకాశం. విజ్ఞాన ప్రకాశం జ్యోతి, విజ్ఞాన జ్యోతి. జ్యోతి విజ్ఞాన ప్రకాశం. అమృతా ప్రాప్త మోక్ష, మేము మోక్షం కోరుతున్నాం, మోక్షగామిలం, మోక్షార్థులం, సుమ్నార్థులం, మోక్షాకాంక్షలం. మేము అమృతా, మోక్షాన్ని పొందాలి మేము అని కోరుకుంటున్నాం. అభుమ అవ్వాలని, భవేమ అవుదుముగాక. ప్రాప్తమోక్షా అభూమ భవేమ. అభూమ అంటే భవేమ, అవుదుముగాక. అత్ర ఉభయత్ర లింగార్థే లుంగ్. లింగార్థంలో లుంగులు చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ విధిలింగం అనమాట. లింగం అంటే విధిలింగం. భవేమ అవుదుముగాక. దివం సూర్యాదిం, సూర్యుడిని, సూర్యుడు ఆది అంటే సూర్యుని మొదలగు వాటిని. దివం అంటే దివి, తెలుగులో మనం దివి అంటాం. దివిని అంటే దివిలో ఉండే సూర్యుడు మొదలగు గ్రహ నక్షత్రాలన్నీ కూడా. పృథివ్యా భూమి ఆదేష్ట, భూమి మొదలగు ఉన్నాయి ఇక్కడ. అంటే భూమి అంటే పంచమహాభూతాలు. దివి పృథివి రెండు. దివం పృథివ్యా భూమి ఆదేష్ట జగత, జగత్తు యొక్క. అధి ఉపరి ఉత్కృష్ట భావే, ఈ భూమి మీద ద్యులోకంలో కూడా ఉత్కృష్ట భావాలతో ఆసమంతాత్ ఆరుహామ, పూర్తిగా మేము ప్రాదుర్భవించాలి, ఆరోహించాలి, అలాగే మేము తయారవ్వాలి, ప్రాదుర్భావం జరగాలి మాకు. అత్ర వికరణ వ్యత్యయ ఆరుహామ శబ్దాలు అటు చేయడం జరిగింది. ఆరోహించాలి అని. ఆ విధామ విందేమహి, మేము పొందాలి. విందేమహి అంటే పొందాలి. ఆ విధామ
అలాగే తెలుసుకోవాలి కూడా. ఆ విధానం తెలుసుకోవాలి, మేము పొందాలి. దేవాన్ విదుషో దివ్యాన్ భోగాన్ వా. విదుష అంటే విద్వాంసులను, విద్వాంసులు వా లేదా దివ్యానుభోగాన్ని, దివ్య భోగములను. విద్వాంసులను పొందాలి లేదా దివ్య భోగాలను పొందాలి. స్వహ సుఖం, స్వహ అంటే సుఖం. జ్యోతి విజ్ఞాన విషయం, విజ్ఞాన విషయమును సుఖాన్ని మేము పొందాలి. దివ్య భోగాలను పొందాలి, విద్వాంసులను పొందాలి, విద్వత్త ఉండాలి, విద్వాంసుల చెంత చేరి నేర్చుకోవాలి. అప్పుడు ఇదంతా సాధ్యం. మహర్షి అన్వయం. హే విద్వన్ త్వం, విద్వాంస్త్వం, విద్వన్ త్వం సత్రస్య రిద్ధి అసి. ఓ విద్వాంసులారా, విద్వాంసుడా, నీవు ఈ సత్రం యొక్క రిద్ధివి అయి ఉన్నావు. ఏ సత్రము? శబ్దానికి అర్థం చెప్పినారు. అప్పుడు సత్రస్య అంటే సంగతస్య రాజ ప్రజా వ్యవహారస్య వ్యవహార రూపస్య యజ్ఞం. రాజ ప్రజా వ్యవహార రూప యజ్ఞం యొక్క నీవు రిద్ధివి, సత్రం నీవు అయి ఉన్నావు. వృద్ధి అంటే సమ్యక్ వృద్ధి అన్నారు. నీవు సరైనటువంటి వృద్ధివి నీవే. ఈ సత్రం యొక్క రాజ ప్రజా వ్యవహారాలనే యజ్ఞం యొక్క వృద్ధివి నీవు. ఓ విద్వాంసుడా, త్వత్ సంజ్ఞ నీ సంగంతో, నీ సత్సాంగత్యం ద్వారా, నీ సన్నిధి ద్వారా, వయం మేము జ్యోతి అగన్మ, జ్యోతిని పొందాలి. అగన్మ అంటే పొందాలి, పూర్తిగా పొంది. జ్యోతి అంటే విజ్ఞాన ప్రకాశం పొందాలి. అమృత ప్రాప్త మోక్ష, మోక్ష ప్రాప్తం, మేము మోక్షం ప్రాప్తించాలి. అభుమ అగుదుముగాక, భవేమ, అభుమ అంటే అర్థములు భవేమ అని చెప్పినారు. అగుదుముగాక. దివం పృథ్వీం, ఈ ద్విలోకం పృథ్వీ కూడా, వీటి యొక్క వీటిని అధిరోహించాలి. దేవాన్ జ్యోతి విదుషాన్, విదుషో దివ్యాను భోగాన్. దేవాన్ అంటే విద్వాంసులను లేదా దివ్య భోగాలను మేము పొందాలి. అలాగే స్వహ సుఖమును పొందాలి, జ్యోతిని పొందాలి. జ్యోతి అంటే విజ్ఞాన విషయాన్ని, ఇవన్నీ పొందాలి మేము. ఆ విధామా పోతే మేము అందుకోవాలి. ఇది అన్వయంలో అర్థం. భావార్థం, మహర్షి చెప్పినటువంటి భావార్థం. యావత్ సర్వేషాం రక్షకో ధార్మికో, యావత్ సర్వేషాం రక్షక ధార్మిక. రక్షకో ఇక్కడ విసర్గ అవుతుంది. రక్షక ధార్మికో ధార్మిక. రాజు ఎలా ఉండాలంటే సర్వేషాం రక్షకుడు, అందరి రక్షకుడు, ప్రజలందరి రక్షకుడే ఉండాలి. పక్షపాతం లేకుండా రక్షించాలి. రక్షక ధార్మిక, రాజు పక్షపాతం లేని రక్షకుడు, ధార్మికుడు అవ్వాలి. రాజా ఆప్తుడు కావాలి. రాజా ఆప్తో, ఆప్త ఆప్తుడు కావాలి. కష్టాల్లో ఆపదల్లో ఆదుకునేవాడు అయి ఉండాలి. విద్వాంస విద్వాంశ్చ, విద్వాంసుడు అయి ఉండాలి. ఇదంతా కావాలంటే విద్వాంసుడు, రాజు విద్వాంసుడు అయి ఉండాలి. నా భవేత్, ఎంతవరకైతే రాజు అందరి రక్షకుడు, ధార్మికుడు, ఆప్తుడు, విద్వాంసుడు కాలేడో అని అర్థం. యావత్ సర్వేషాం రక్షకో ధార్మికో రాజా ఆప్తో విద్వాంశ్చ నా భవేత్, ఇంతవరకు కాడు, అంతవరకు. తావత్ తావత్ కశ్చిన్, కశ్చిత్ తావత్ కశ్చిన్ నిర్విఘ్నం, అంతవరకు నిర్విఘ్నంగా విద్య మోక్ష అనుష్ఠానం కృత్వా తత్సుఖం ప్రాప్తుం నా అర్హతి. అంటే పొందలేరు. రాజు ఎంతవరకు అయితే అందరి ప్రజలందరి సర్వరక్షకుడు, సర్వేషం రక్షక ధార్మిక ఆప్త విద్వాన్ నా భవేత్, రాజు అంతవరకు, తావత్ అంతవరకు కశ్చిత్ నిర్విఘ్నం, ఏది కూడా ఇప్పుడు కూడా నిర్విఘ్నంగా విద్య గాని మోక్షం గాని అనుష్ఠానం చేయడం కుదరదు. విద్య గురించి మోక్షం గురించి రాజు చేయవలసింది విద్య, తర్వాత ధర్మం. అంటే మోక్షం పొందాలి, ప్రజలందరూ కూడా మోక్షం పొందాలి. మోక్ష ప్రయాణానికి రాజు నాయకుడు అవ్వాలి, ధర్మరక్షకుడు, ధార్మికుడు అవ్వాలి. విద్యా మోక్షానుష్ఠానం కృత్వా తత్సుఖం ప్రాప్తం నా అర్హతి, పొందలేరు. తత్సుఖం
ఈ సుఖాన్ని, విద్యా సుఖాన్ని, మోక్ష సుఖాన్ని, ఏ సుఖాన్ని కూడా పొందలేదు. ప్రాప్తం నా అర్హతి, అర్హత పొందలేదు. నచ మోక్ష సుఖాద్ అధికతరం, మోక్ష సుఖాన్ని మించినటువంటి, మోక్ష సుఖాత్ అధికతరం, అధికతరమైనటువంటి కించిత్ సుఖం అస్తి, కించిత్ కొంచెం కూడా సుఖం లేదు. మోక్ష సుఖాన్ని మించినటువంటి ఏ సుఖం లేదని అర్థం. కించిత్ సుఖం అస్తి, సుఖం నాస్తి. ముందే నా చెప్పినారు. నచ మోక్ష సుఖాత్ అధికతరం కించిత్ సుఖం నాస్తి, మోక్షాన్ని మించిన సుఖం మరొకటి లేదు. అసలు సుఖం అంటే మోక్షమే. ఆ మోక్షం ఎక్కడ? ఇంట్లోనే. ఇంట్లోనే అర్థం చేసుకుంటే ఇంట్లోనే అన్ని సుఖాలు ఉంటాయి. ఆ సుఖాలు ఉండాలంటే విద్వాంసం రక్షించుకోవాలి, ప్రశిక్షణ అవసరం ఉంటుంది. అది విద్వాంసుల చింత, విద్వాంసుల యొక్క సన్నిధిలో, సమక్షంలో నేర్చుకోవాలి. శిక్షణ అవసరం. ఇంట్లోనే అన్ని సుఖాలు. వారికి మళ్ళీ మనం ప్రయోగించేది పరీక్షా కేంద్రం ఇల్లే, గృహస్థమే. అక్కడే అర్థమవుతుంది నిజంగా వైరాగ్యం ఉందా లేదా, సరైన అవగాహన ఉందా లేదా జీవితం గురించి. అప్పుడు వానప్రస్థం, సన్యాసం, అప్పుడు సఫలం ఈ జన్మ. మోక్షాన్ని పొందలేకపోతే జన్మ వ్యర్థం. నా చేద్ అవేదిత మహతి వినష్టి, ఈ జన్మలో కనుక పొందలేకపోతే, ఇహ చేద్ అవేదిత, ఈ జన్మలో కనుక పొందలేకపోతే, అర్థం చేసుకోలేకపోతే, మహతి వినష్టి, అంతెక్కడ? ఇంట్లోనే. భార్య భర్తలకు అటువంటి ప్రణాళిక, యోజన ఉండాలి. అటువంటి ఆలోచన, సంకల్పం అప్పుడే సాధ్యం. సంతానం రాజవ్వాలి, అప్పుడే సఫలం. ఈ సత్రం, దాంపత్యం అనేది సత్రం. భార్య భర్తల వ్యవహారమే ఒక సత్రం. ధర్మసత్రం కావాలి, ధర్మానికి సత్రం కావాలి, ధర్మయజ్ఞం కావాలి, అప్పుడే సఫలం, సార్థకం. మోక్షం పొందలేకపోతే ఈ జన్మ వ్యర్థమే, నిరర్థకం, అసఫలం. ఇది ఉపదేశం. ఒకసారి మంత్రం చూద్దాం. ఓం సత్రస్య రిద్ధి అస్య అగన్మ, జ్యోతి అమృత అభూమ, దివం పృథివ్యా అధ్యారోహామ విదామ ఆవిదామ, దేవాన్ సర్జ్యోతి. ఇక్కడ పెద్దాం. ఓం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. ఆత్మ నివేదనకు ప్రయత్నం చేయండి, మౌనంగా ఉండకండి. ఇప్పుడు అనుకోండి, నేను ముందా నువ్వు ముందా, అలా అనుకుంటే బాగుంటుంది. సిద్ధంగా ఉండండి. ఆత్మ నివేదన అర్థం అలవాటు చేసుకోండి. మోక్షం పొందాలంటే ఆత్మ నివేదన అవసరం ఉంటుంది. భగవంతునికి నివేదించుకోవాలి, నివేదిక ఇచ్చుకోవాలి. సిద్ధం కండి. అప్పుడు మౌనంగా ఉండకండి. ఇప్పటి నుంచి అనుకోండి, అడగండి. నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. ఈ సత్రస్య అంటే ఇక్కడ రాజప్రజా వ్యవహార రూప యజ్ఞం ఉంది. అక్కడ మనకు పూర్వమీమాంసలో 16 రోజుల వరకు చేసే యజ్ఞం అని గురూజీ, అదే కదా? అది సత్రయాగాలు. 16 రోజులు సత్రయాగాలు ఉంటాయి. అది అక్కడ సందర్భం. ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో సత్రం అంటే రాజు ప్రజల వ్యవహారం. దానికి సత్రం అంటే గృహస్థం కూడా సత్రమే. ఇల్లే సత్రం, ధర్మసత్రం అంటాం కదా, ధర్మసత్రాలు. ధర్మశాల, ధర్మసత్రం అంటున్నాం. ధర్మసత్రం ఇల్లే. ఇంకా ఆ ఇల్లు ధర్మశాల అయిపోయింది అంటారు, ఆ ఇల్లు ధర్మసత్రం అయిపోయింది అంటే ఎవరైనా రావచ్చు, ఎవరైనా పోవచ్చు. ధర్మశాల అంటే ఎవరైనా రావచ్చు, ఎవరైనా పోవచ్చు. శాల అంటేనే గృహము. శాల ప్రవేశం అంటాం, గృహ ప్రవేశం. సంస్కార విధి చూడండి, అక్కడ శాల అని రాసి ఉంటుంది. అవునవును. పాఠశాల, శాల, ధర్మశాల. ఇంకా ప్రశ్నలు, సందేహాలు చెప్పండి. ఏం అర్థం చేసుకున్నారు?
ఏ విషయం పట్టుకున్నారు, ఏమి గ్రహించినారు? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఈరోజు గ్రహించిన విషయము మానవ జీవిత లక్ష్యము మోక్షం. ఆ మోక్షం పొందాలంటే రాజు, విద్వాంసులు వీళ్ళిద్దరు కూడా యోగ్యులై ఉండాలి, విద్వాంసులై ఉండాలి, వేదాన్ని తెలిసిన వాళ్ళు ఉండాలి. అప్పుడే సాధారణ మనుషులకు కూడా మోక్షానికి ప్రయత్నం చేసి మోక్షాన్ని పొందడానికి సాధ్యమవుతుంది అనేది అర్థమైంది గురుజీ. నమస్తే. అప్పుడే సార్థకం. జన్మ వ్యర్థం లేకపోతే అందరు గట్టిగా అనుకోండి, ఈ జన్మలోనే, మళ్ళీ జన్మ వద్దు, ఇదే చర్మదేహం కావాలి. ఇంకా ఎవరైనా? సూచనలు? నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఈ మంత్రంలో సుఖాలు పొందాలన్నా, దివ్యమైనటువంటి భోగాలు అనుభవించాలన్నా, విజ్ఞాన విషయాలు, పృథ్వీ మొదలగు పంచభూత జ్ఞాన విజ్ఞానము, జీవలోకము యొక్క జ్ఞాన విజ్ఞానాన్ని పూర్తిగా తెలుసుకోవడానికి ధార్మికుడైనటువంటి రాజు, ఆప్త విద్వాంసులు వారు ఉంటేనే సామాన్య ప్రజలకు కానీ అందరికి కానీ మామూలుగా విద్య రావాలన్నా ఈ విద్య ద్వారా మోక్షం పొందడానికి అవకాశం ఉంటుందంటే ధార్మికుడైన రాజు, ఆప్త విద్వాంసులు వారు ఉంటేనే ఈ సుఖాలు పొందవచ్చును. సుఖాలు అన్నిటికంటే విశేషమైన సుఖం మోక్ష సుఖం అన్నిటికంటే గొప్పది. ఆ మోక్ష సుఖం పొందవచ్చును అనే విషయాలు ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థం చేశాం గురూజీ. అన్ని సుఖాల కంటే మోక్ష సుఖం గొప్పది అనే విషయము ఈ మంత్రం ద్వారా తెలుసుకున్నాం గురూజీ. నమస్తేజీ. ఓ శుభం. ఇంకెవరైనా? సూచనలు? ఏమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? ఆత్మ నివేదన చెప్పండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. హే పరమపిత పరమాత్మ, ఈ యొక్క కృప వలన లభించిన ఈ జీవితం యజ్ఞమయం కావాలి. యజ్ఞమయంగా జీవితం మారినప్పుడే జీవనమంతా సుఖశాంతులు లభిస్తాయి. సమాజంలో కూడా శాంతి వెల్లివిరుస్తుంది. ఒక మనిషి యొక్క జన్మ సృష్టి కళ్యాణం కోసమే అని గుర్తించినప్పుడు మనిషి చేసే ప్రతి పని కూడా యజ్ఞంగా మారిపోతుంది. హే ప్రభు పరమేశ్వర, సృష్టి ఆదిలోనే మానవ జీవనం కారకం కావడానికి వేద జ్ఞానాన్ని అందించారు ప్రభు. ఆ జ్ఞానం ఆధారంగా పాలన చేసే రాజు సమస్త విధములైనటువంటి దక్షతను కలిగి ఉండి ధర్మాత్ముడుగా, న్యాయశీలిగా ప్రజలను తన బిడ్డల వలె పాలించే తత్వం కలిగిన వాడుగా ఉంటే అతని పాలనలో రాజ్యం చాలా సంతోషకారకంగా సుభిక్షంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ప్రభు పరమేశ్వర, గృహస్థులు తమ యొక్క జీవనాన్ని యజ్ఞంగా మార్చుకున్నట్లయితే తమకు కలిగే సంతానాన్ని కూడా యజ్ఞమయంగానే తీర్చిదిద్దినట్లయితే
సృష్టికి చాలా మేలు జరుగుతుంది అని వేదం ద్వారా తెలియచేశారు ప్రభు. ఇంతే కాకుండా విద్వాంసుల యొక్క నీడలో ప్రతి మనిషి కూడా తనను తాను సరిదిద్దుకోగలుగుతాడు. విద్వాంసుల యొక్క ప్రశిక్షణ చేత ప్రతి ఒక్కరు కూడా యజ్ఞమయ జీవితం గడపగలుగుతారు. హే ప్రభు పరమేశ్వర, ఈ జన్మలో మేము చేసిన పుణ్యానికి మాకు వేద జ్ఞానం లభించే ప్రాప్తిని ఇచ్చావు ప్రభు. అదేవిధంగా విద్వాంసుల నీడను కూడా సంప్రాప్తింపచేశావు. హే ప్రభు పరమేశ్వర, మేము సదా యజ్ఞమయ జీవితం గడపటానికి సంకల్పిస్తున్నాము. పరమేశ్వర, నీ యొక్క కృపచేత మేము సర్వదా యజ్ఞమయ జీవితమే గడిపే శక్తిని ప్రసాదించుము తండ్రి. ఈ జీవితం, ఈ సమస్త సంపదలు, ఇవి అన్నీ కూడా నీవిచ్చిన భాగ్యమే పరమేశ్వర. వీటిని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకొని జన్మను సార్థకం చేసుకోవాలని సంకల్పిస్తున్నాము ప్రభో. నీ శరణు వేడుతున్నాము తండ్రి. ఓం నమస్తే. ఓం. కళ్ళు మూసుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస ఒకసారి. ఓంకారం ఒకసారి. ఓం. हे पिता सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वरक्षक, మోక్ష ప్రదాత, ఇదంతా నీ సత్రం. ఈ సృష్టి, స్థితి, లయ ఇదొక సత్రం. నడిపిస్తున్నావు, తిప్పుతున్నావు అన్నింటినీ, గ్రహాలను, నక్షత్రాలను గిరగిరా తిప్పేస్తున్నావు ప్రభు. ఏ సర్వశక్తి, ఇదంతా నీ గృహమే, నీ నివాసమే, నీ ఆవాసమే. అంతటా ఉన్నావు, తెలుసుకోలేకపోతున్నాం, అర్థం కాదు. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న భోగాలు, విలాసాలే ఇవే శాశ్వతం అనుకుంటాం. శాశ్వత సుఖం ఇది కాదు. ఇది అశాశ్వతం. ఈ సుఖాలు క్షణిక సుఖాలు, క్షణిక ఆనందాలు, క్షణిక సంతృప్తులు. ఏ పిత, నీవే తల్లివి, తండ్రివి అంత. ఈ సంతానం మేము ఈ జన్మను సార్థకం చేసుకోవాలి. ఈ సత్రాన్ని పూర్తి చేసుకోవాలి. ఈ మానవ జన్మ అనే సత్రాన్ని, ఈ యాత్రను పూర్తి చేసుకోవాలి. అందుకే తమరి చింత చేరాలి, తమరి సమక్షంలో, తమరి సన్నిధిలో ఉండాలి. నిజమైన పరమ విద్వాంసుడివి నీవే, అసలైన ఆచార్యుడి నీవే, పరమ గురువు నీవే ప్రభు. ఇంకా నేర్చుకోవాలి, ఇంకా ప్రశిక్షణ అవసరం. ఇంకా వివేకం కావాలి, సరిగా అర్థం చేసుకోవాలి. సరిగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడే సరైన సుఖం లభిస్తుంది. ఆరోహించాలి, శిఖరాన్ని అధిరోహించాలి.
ఇంకా ప్రకాశం కావాలి, ఇంకా జ్యోతి కావాలి, ఇంకా స్వహ కావాలి, ఇంకా దివ్య గుణాలు నింపుకోవాలి. దేవాన్ స్వర్జ్యోతి నిండా పూర్తవ్వాలి. ఈ జన్మను సఫలం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఈ జన్మలోనే ఈ ఆనందాన్ని అందుకోవాలి, అర్హత పొందాలి. అప్పుడు ఈ మానవ జన్మని ఈ సత్రం పూర్తవుతుంది, ఈ అనంత యాత్ర పూర్తవుతుంది. నిన్ను చేరుకున్నప్పుడే, ఇంటికి చేరుకున్నప్పుడే, యాత్ర చేసి తిరుగు ప్రయాణం చేసి ఇంటికి చేరుకుంటేనే యాత్ర పూర్ణం. మా ఈ యాత్ర, తిరుగు ప్రయాణం, తిరుగు యాత్ర పూర్ణం కావడం. అందుకే జాగ్రత్తగా ఆలోచించి అడుగులు వేస్తున్నాం. నిర్ణయం తీసుకునే ముందు బాగా ఆలోచిస్తున్నాం. ప్రమాణపూర్వకంగా తమరు చెప్పినట్టుగా వేదానుకూలంగా ఆచరిస్తేనే ఆనందం. అర్థమవుతుంది. ఇంత అధికారులమైన, అధిపతులమైన, ఈ భూగోళానికి రారాజులమైన, సమ్రాటులమైన మోక్షరాజ్యం పొందకపోతే, మోక్షరాజ్యాన్ని చేరుకోలేకపోతే వ్యర్థం. స్వరాజ్యం మోక్షరాజ్యం, సొంత రాజ్యం, అసలైన రాజ్యం. ఈ భోగాలు, ఈ విలాసం, ఈ సుఖాలు, ఈ రాజభోగాలు కాదు, పరమరాజభోగాలు కావాలి. పరమరాజు నీవే ప్రభావం. ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న సుఖాలు, చిట్టి చిట్టి సుఖాలు, అల్ప సుఖాలు, అల్ప సంతోషాలు, క్షణిక సుఖాలు. ఈ భోగము, ఈ భూగోళంలో ఉన్న భోగాలన్నీ కూడా భోగించినప్పటికీ సరిపోదు. ఈ ఆనందం ముందు దిగదుడిపే పనికి రాదు. తుచ్చమే, నీచ సుఖాలు, తుచ్చ సుఖాలు, స్వల్ప సుఖాలు, చిన్న చిన్న సుఖాలు సరిపోదు. సంతృప్తి లేవు. ఇంద్రియ సుఖాలు, ప్రాపంచిక లౌకిక సుఖాలు, ఈ భౌతిక ఈ సుఖాలు, ఈ భోగాలు, రోగాలను ఇస్తాయి. ఈ భోగాలు తమరి భోగం కావాలి. తమరి ఆనందమే భోగ్యం. మా భోజ్యం, మా భోజనం, ఆనంద భోజనం, ఆత్మ భోజనం. తహతహలాడుతున్నాం, తపిస్తున్నాం తమరి దర్శనం కొరకు, ఆనంద దర్శనం కొరకు. జ్ఞాన జ్యోతితో, దివ్య గుణాలతో ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అందుకోండి మీ రాజనాలు, మా వందనాలు. నమస్కారం. నమస్కారం. ఓం ఓం ఓం. వందనం. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామం. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామం సమర్పిస్తూ, బంధులారా, ఇదే చివరి దేహం, శ్రమదేహం. మంచి అవకాశం, మానవ దేహం సద్వినియోగం చేసుకుందాం, సాధిద్దాం. వృద్ధి సిద్ధించాలి, సమృద్ధి జరగాలి, సమ్యక్ వృద్ధి జరగాలి. ఈ భావనతో మీ అందరికీ వందనాలు, అభినందనాలు.
అభివందనాలు. పరమపిత పరమాత్మ శుభాశిస్సులు. ఓం శం. ఆసనం మార్చుకోండి.